Dear students, welcome to Learning Management System, in short LMS, launched by Department of Collegiate and Technical Education. As part of LMS, you are learning the subject data structures using C with the subject code 15CS41T. Dear students, till now we have completed 5 units. Now we'll proceed to the 6th unit, that is sorting, searching, and application of data structures. This unit covers you 28 marks from the examination point of view. This unit will be completed in coming 10 sessions. So before proceeding to the session 1, we'll try to explain you in brief what are all the concepts you are learning from this unit. This chapter is divided into 3 parts. One is sorting part, next one is searching part, and finally application of data structure. So in the sorting part, you are learning the definition of sorting, what are all the sorting techniques available. For example, selection sort, insertion sort, bubble sort, quick sort, and merge sort. Anyhow, only not these sorting algorithms are available. There are so many algorithms, but these are the quite commonly used algorithms for the understanding purpose and widely used also. So yeah, all the students are given these algorithms as a learning part. Next one is searching. What do you mean by searching? And 2 common searches, that is linear search and binary search. Finally, what are the applications of data structures? So till now in the previous units, you have studied so many data structures. For example, stacks, queues, linked lists, trees, and all. So with the help of those data structures, we'll try to learn what are all their applications, where they are used. That is application of stack. What is an infix expression, what is a postfix, and what is a prefix expression. Then followed by conversion of infix to prefix, infix to postfix conversion, evaluation of postfix expression. Then what do you mean by recursion, normal function, and what is the difference between a normal function call and what is a recursive call? That is you are going to learn. Then with the help of the concept of recursion, how to write a program to find the factorial of a number, then find the GCD of a number. Anyhow, normal factorial finding and GCD finding, you can do it using normal functions, but we'll try to write using recursive functions also, and let us try to see the difference. Then what are all the applications of queues and linked lists and trees? So these are the concepts you are going to learn in this unit in the coming 10 sessions, one by one. Hello students, now after going through the introduction of this entire unit, that is unit 6, now we move on to the session 1 of this unit. The course outcome of this unit is, that is CO6, explain sorting and searching techniques with associated programs. In this unit, you are going to learn 5 topics. One is basic introduction to the sorting concept. Then is what are all the sorting techniques available. And third topic is the first part of selection sorting algorithms, that is selection sort. C program on selection sort. Then finally, what are all the advantages and disadvantages of selection sort? What do you mean by sorting? Sorting is a process of arranging a list of similar data items in some specified order. Sorting anta helidre ಏನು? Sorting is a process of arranging list of similar data items in some specified order. Specified order anta helidre ascending order ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ascending ಅಂದ್ರೆ increasing, lower number ಇಂದ higher number ವರೆಗೂ, that is ascending ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Descending ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
higher in the lower. So adana we call it as descending anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಿಮಿಲರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇಂಟೀಜರ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೀಜರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ರೈಟ್. ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ನೀವು ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ. ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಯು ಕೀಪ್ ಒನ್ ಸೈಡ್, ಫ್ಲೋರ್ you keep another side, and cosmetics you keep one side. So this type of sorting is nothing but sorting different data items. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್. ಸೊ ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡೇಟಾನ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಟೈಪ್ ನೀವು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಎ ಇಂದ ಬಂದವ್ರು ಯಾರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಂದ ಬಂದವ್ರು ಯಾರು, ಸಿ ಇಂದ ಬಂದವ್ರು ಯಾರು. ಎ ಅಲ್ಲೇ 3-4 ಜನ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೋತೀರಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಅದೇ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಲೊಕೇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 10, 15, 20 ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ನಾವೇನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹುಡುಕ್ತಿವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವೆನ್ ವಿ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡಿಕ್ಷನರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ವೈಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಇಂದ ಬಂದವ್ರದ್ದು ಏನೇನು ನೇಮು ಮತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್. ಎ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಎ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಆತರ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನೀವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ ಇಂದ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಂದ ಹುಡುಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಸ್. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೇಲ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ರೈಟ್ ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ 2-3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರೀಫ್. ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಏನದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನೀವು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಟನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಸರ್ಟನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು, ಅದನ್ನ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕಮಿಂಗ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ಬಿಗ್ ಓ ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಮೆಗಾ ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸೀಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬರುವಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ. So that is also an important parameter. Unless and until you don't have knowledge with respect to particular algorithm, then you will not be able to implement that algorithm. So ಈ 3 factors ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ,
ಯಾವ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟು ಬಿಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ 10, 15, 25, 100. ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್, ಸಣ್ಣದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡದು, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾರಿ, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದ್ರಿಂದ ಸಣ್ಣದಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ descending order. So for example 100, 25, 15, 10, all these things will come into picture orders. So respective diagrams are shown it on the slide. ಅದೇ ನೀವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ A to Z ವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ Z to A ವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ it has been explained on the slide with the diagram, right? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಯಾವ ತರ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಟು ಬಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ. ನಾವು ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಿಒದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಲ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದೀವಿ, ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಲಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ. ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಮೆಮೊರಿ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಮೆಮೊರಿ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೈ ಜಾನ್ ವಾನ್ ನ್ಯೂಮನ್, ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ನಾವು execute ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ it is not possible. This is what we have learned in computer organization subject in the previous semesters. Similarly, data ನಾವು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ we call it as a internal sorting ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲೋ, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲೋ, ಫ್ಲಾಪಿ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲೋ, CD ಡ್ರೈವ್ ಏನೋ ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ this is what the diagram which has been explained for you guys. So internal memory, RAM, so many things, cache memory is there, CPU, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೇಟಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this is we call it as internal sorting. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಈ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we call it as external sorting. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ಡೇಟಾ, ಇಲ್ಲಿನ ಡೇಟಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ. ಎನಿಹೌ ತಗೊಂಬಂದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ನಾವು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಡೇಟಾ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್. ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಡೇಟಾ, ಅದನ್ನ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ? ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಸಾರ್ಟ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮರ್ಜ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬಕೆಟ್ ಸಾರ್ಟ್. ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಇರೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಮನ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋದು 4 to 5 ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ ವಿತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಬಾಕಿ 2 ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಸಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮರ್ಜ್ ಸಾರ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ with examples. Okay, next we proceed to the first sorting algorithm, that is called as selection sort, right? So what do you mean by selection sort? So ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ
ಎನಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಟು ಬಿಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಿಗ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್, ಎಲ್ಲಾ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ರಿವರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ it sorts an array in ascending order by repeatedly finding the smallest element from unsorted part and puts at the beginning. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಅರೇನೇ ತಗೊಂತೀವಿ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, just to make you understand, where the array is a collection of homogeneous data elements. So at the beginning of the definition of sorting also I told similar data items. So we will take array. So array ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇರುವಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಗೊಂಬಂದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಆಫ್ 0 ಇಂದ ಎ ಆಫ್ n-1 ಇತ್ತು ಸೈಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಆಫ್ 0 ಇಂದ n-1 ವರೆಗೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಎ ಆಫ್ 0 ಅಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಪುಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೈಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಎ ಆಫ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೆ. So this is how this algorithm, we'll see it one by one. This algorithm maintains two subarrays in a given array. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅರೇಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಬ್ಅರೇ ಇದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಬ್ಅರೇ which is already sorted, ಒಂದು ಸಬ್ಅರೇ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸಬ್ಅರೇ which is unsorted. So ಒಂದು ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಅರೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಅರೇ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಒಂದ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಎ ಆಫ್ 0 ಇಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಎ ಆಫ್ n-1 ವರೆಗೂ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಪಾಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಆಫ್ 1 ಇಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಎ ಆಫ್ n-2 ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸ್. ಎ ಆಫ್ 2 ಇಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಎ ಆಫ್ n-3 ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತೀರಾ, n-2 ವರೆಗೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಪಾಸ್. ಸೊ ದ ಪಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, I have taken one array with 3, 6, 9 elements. Totally ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. 29 ಫಸ್ಟ್ ಎ ಆಫ್ 0 ಅಲ್ಲಿ, 72 ಎ ಆಫ್ 1 ಅಲ್ಲಿ, 98 ಎ ಆಫ್ 2 ಅಲ್ಲಿ, 13, 87, 66, 52, 51 and then 36. ಸೊ ಎ ಆಫ್ 8 ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಅರೇ ಇಸ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ಅರೇ, ಇದು ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಇದೆ, ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ನಾನು ಈ ಅರೇನ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪಾಸ್ ಬೈ ಪಾಸ್, ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಅರೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಅರೇ ಇಸ್ ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್, at the end of the operation the array is sorted. Okay, so this is what the thing, and in the middle the array is divided into sorted part and unsorted part. So first pass ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ 29 ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ 29, 72 ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, 13 ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಯಾವುದು 13 is the smallest element. Okay, so I hope you are able to see this, right? So this is highlighted. So 13 is the smallest element. ಈ 13 ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ 29 ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ ಅರೇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 13 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, 29 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು,
ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಫೈಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು 29, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 72, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಾ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾವ್ದಿದೆ 36 ಇದೆ. ಈ 36 ನ ತಗೊಂಬಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಈ 98 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 36 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಫೋರ್ತ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ 51 ಇದೆ. ಸೊ 51 ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ, 72 ಲೊಕೇಶನ್ ಇಡ್ತೀನಿ. 72 ನ 51 ಜಾಗ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 52 ಇದೆ. ಸೊ 52 ತಗೊಂಡು ಬಂದು 87 ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 66 ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್, ಅದೇ ಜಾಗನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 72 ಮತ್ತೆ 87, ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ 87 ಸ್ವಾಪ್ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಅರೇ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು 1 ಪಾಸ್, 2 ಪಾಸ್, 3 ಪಾಸ್, 4, 5, 6, 7, 8. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಪಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 8 ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 4 ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ n ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ದ ಪಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ n-1. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅರೇ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಈ ತರ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ with the same thing what I have explained just now, where we are taking only 7 elements. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಎಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ರೀ, 7 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ 6 passes will be there. Just try to understand this thing. Anyhow I explained it clearly. Just ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Next we move on to the C program. Program na nan baribeku. So ಏನು ಮಾಡೋದು, so I will take it as a void main. So void main ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. I will declare 3 variables. ಒಂದು I variable ಬೇಕಾಗ್ತದೆ for looping, n number of elements read ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ n. ಆಮೇಲೆ I will take an array of size 10. So this program works for maximum of 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಸಾರ್ಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆ 10 ಸೈಜ್ ಅರೇ ತಗೊಂಡು 20 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು ಇದು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಡ್ವೈಸಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಬೇಕು ಅರೇದು ಅಷ್ಟು ಸೈಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಅರೇ ಆಫ್ ಸೈಜ್ 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ clear screen. So anyhow you know the meaning of clear screen. First I am reading the elements from the user, how many elements you want to enter. Suppose if you enter 5 elements, so that is you will read those 5 elements, enter the items to sort. ಏನೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅರೇಯಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು i is equal to 0, i less than n, i plus plus. So I hope you have learned all these concepts with respect to the C programming basics in the previous semester. So na loop heng work ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಎತ್ತ I am not going to explain you these things. Okay, right. Next scanf, you have to read 5 elements. a of 0 ಇಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು a of 4 ವರೆಗೂ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 things we are going to pass. ಒಂದು ಅರೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅರೇ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಅರೇನ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಅದು ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಫೈನಲಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಅರೇಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್. ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಸರ್,
ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬೈ ಪಾಸ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಯು ಆರ್ ಪಾಸ್ ಬೈ reference. You need to remember. Then you are printing the sorted elements. So pass by reference ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅರೇಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೌ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೈಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್. ವೈಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಇಂಟ್ ಎ ಆಫ್ ಇಂಟ್ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಬರೆದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವೈಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ int a, same name we are going to take, comma int n, right? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಅರೆ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಅರೆ, ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಅರೆನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು. 10, 5, 6, 89, 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 10, 5, 6, 89, 2. ಸೊ ಈ ಅರೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಅರೆ ವಿಲ್ ಕಮ್ into this part. So number of elements n is 5 now. Okay, so my next part, try to understand. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 2 ಲೂಪ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಅರೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೂಪ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಪ್ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲೂಪ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಅರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಲೂಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಳಿದಿರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ನೀಡ್ 2 ಲೂಪ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫಾರ್ I is equal to 0, semicolon I less than n, semicolon I plus plus. So ಈ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ you are scanning all the elements in an array. For example 10, 5, 6, 89, 2, all the 5 elements ನಾನು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ 10 ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? 5, 6, 89, 2. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, 5 ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು 3 ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ. ಅದೇನ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, j is equal to I plus 1. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 10 ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 10 ತಗೊಂಡಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು 5 ತಗೊಂಡಾಗ ಇದ್ರ ಮುಂದಿಂದು ನಾನು ಇದನ್ನ 5 ತಗೊಂಡಾಗ ಇದ್ರ ಮುಂದಿನ ನಾನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಲೂಪು ಫಾರ್ j is equal to I plus 1, semicolon j less than n, semicolon j plus plus. So this is one loop. Okay, so ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ us proceed to the actual program screen. I hope you understood this concept what I have tried to explain you in brief, right? So this is the thing. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I ಅಂತ ತಗೊಂಡು j is equal to ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸ್ಮಾಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೋತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಲೆಟ್ us try to execute this program
through an online C compiler will show you. So this is what the program have display screen alli display madidala same program nanu ಇಲ್ಲಿ copy ಮಾಡಿದೀನಿ. Only just have remove conio.h clear screen and get ch because this compiler here it is not at all supporting. So you can make use of this website. Note down this website for comparing these things. So first ನಾನು run ಮಾಡ್ತೀನಿ. Run ಮಾಡಿದಾಗ enter the number of elements ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. Elements ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ if I enter 5 elements, so enter ಮಾಡಿ next enter the items to sort ಅಂತ 25 78 12 0 -9 ಈ ತರ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ -9 0 12 25 ಮತ್ತೆ 78 ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ಟರ್ಬೋ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟರ್ಬೋ ಸಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ F7 ಅಂಡ್ F8 ಕೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲೂಪ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇಟರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಟ್ರೇಸ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ 5 ಅಂದ್ರೆ 5 ಟೈಮ್ಸ್ 5 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಪಾಸಸ್ n-1 5 ಇಂಟು 4 ಪಾಸಸ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ program and the concept behind implementation, how you are going to do selection sort. Okay, so next we'll proceed further. This is what the example I have taken. 4 elements I have taken. You are going to sort 4 elements and the sorted is also shown on the screen. Okay, so next advantages ಏನಿದೆ of selection sort. It is one of the simplest of sorting techniques. ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾವುದು? ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಲಿಸ್ಟ್. 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 10 15 20 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. It does not require additional memory space to perform sorting. ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಅರೇ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಡಿಷನಲ್ ಅರೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು ಈ ತರ ಏನು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳದೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂ advantages of what we call it as a selection sort. When you come to the disadvantages, it is not suited for large sized lists as it is internal sorting technique. ಸೊ ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಸೈಜ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಸಾರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪೋರ್. ಓಕೆ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪೋರ್. ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಾನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಏನೇನಿದಾವೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್, ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು, ಮತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.